Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل الله عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصا بالفضيلة. يا ربي وارض عني صحابة، يا ربي وارضى عني سلالا. يا ربي صل
الله على محمد يا ربي صل الله عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك بين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأزكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأزكياء. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا، اشفع لنا، لنا يا حبيبنا، اشفع لنا، لنا يا حبيبنا. ولا لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي. هيك كاسيكو يا رسول الله، باركا الشفاعة دمو يا حبيب الله. هيك كاسيكو يا رسول الله، باركا الشفاعة دمو يا حبيب الله، اشفع لنا، لنا يا حبيبنا، اشفع لنا، لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك شفاعة.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طاسين حبيب الله على ياسين حبيب الله دار السعادة Sabah Yayasan Pendidikan Islam mulia Pusat Awaif pun didirikan Iradah Tuhan di tepi neraya Iradah Tuhan di tepi neraya Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Mufalaki yang pun gerakan tempat pilihan di lampu bala Imarah Hasin dan Rab dengan pekan Beglongan jalan ban sisi lingkar Beglongan jalan ban sisi lingkar Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Darus Sa'adah mempertahankan syariat Islam di dalam dunia Kepekuan iman ke Tuhan Kepedalam paham agama Kepedalam paham agama Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah افرحوا النور أتانا والضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان
وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا هو خير العالمين وغياث الطالبين هو باب السالكين هو للتقوى هدانا افرحوا النور أتانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا وضياء عم الزمان وجبوا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا افرحوا النور أتانا Kepada seluruh hadirin hadirat, mari sama-sama terbedah untuk sama-sama bacakan Mahlul Qiyam. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المتاني فأزاروا اليمن غرا واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله ألا مرحبا بك إلا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا لجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Kepada seluruh hadirin hadirat dipersilakan duduk kembali. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Organized by NBR Pro Professional Event Management. Assalamualaikum, salam sipata kemingon ayah syedara lingka nyan katroh tekangon izin Allah kena nelangkah hormat mulia ke Bapak Bupati Pidijaya mulia lepah salam sipata hormat mulia lehnyan hormat ke gadis daya nyan trolangkah niba acara kepada pimpinan Darus Saadah gure ustaz dengan ustazah si golon sapa ke penitia yang kesusah payah dalam metama undangan dumna lam rangka ulang tahun Darus Saadah yang ke-58 katrok kutika pegod acara dengan meriah mesaha kafilah Pidijaya. Tema acara mulia lepah dengan lensurah di dalam ringkas membangun generasi Qurani yang kitabullah mempererat ukhuwah hamba mulia dan melestarikan tradisi ilmu yang sah keilmuan Darus Saadah meruno agama bina generasi Islam yang hukum Allah al-haqul karimah moral etika takalon acara pemangon ayah memacam ulah sino gelombang tanya mendoa lakeba Allah acara meriah beridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat berkumpul pada momen yang istimewa ini dalam rangka acara opening ceremony ekstrakurikuler Milad dan MTQ antar daerah wilayah 1 Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Daya Aceh. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian, yang baru saja kita saksikan bersama adalah penampilan dari Hadrah Syubbanus Saadah yang merupakan grup Hadrah Binaan Daya Darussaadah Tepin Raya dan juga pembacaan syair Aceh oleh Muhammad Rafiq Al-Kamil. Hadirin yang berbahagia, acara ini juga disiarkan langsung di akun YouTube MBA Corporation dan juga Instagram Daya Darussaadah Aceh. Hadirin sekalian yang kami muliakan, perkenalkan saya MC Firdaus akan memandu jalannya acara pada malam yang berbahagia ini. Sebelumnya izinkan kami menyapa Bapak Ibu yang telah hadir, yang kami muliakan pimpinan pusat Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah, yang terhormat Bupati Pidijaya, yang kami hormati Asisten 1 Sekretaris Pidijaya, Sekretaris Jenderal Darussaadah, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pendidikan Daya Aceh, Kasih Pembinaan Santri Dinas Pendidikan Daya Aceh, Pimpinan Wilayah 1, segenap unsur MPU Pidijaya, Gesi Sekecamatan Bandar Baru, Khatib Masjid, pimpinan dayah dan seluruh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan pada acara opening ceremony ekstrakurikuler Milad dan MTQ antar daerah Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh tahun 2026. Hadirin yang kami muliakan, Musabaqah Tilawatil Quran merupakan sebuah ajang syiar Islam dan wahana pembinaan generasi Qurani yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan umat Islam di Indonesia. Pada malam yang berbahagia ini, Dinas Pendidikan Daya Aceh melalui Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh Wilayah 1 merupakan agenda tahunan Daya sebagai bagian dari implementasi program pembinaan santri. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Milad Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh ke-58 dan menjadi wadah bagi para santri untuk menampilkan kemampuan, bakat, prestasi serta meningkatkan kecintaan santri terhadap Al-Quran. Selama 5 hari ke depan, para kafilah dan berbagai daerah akan menampilkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai cabang musabaqah, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat oleh qari asal Kabupaten Pidie yang meraih berbagai prestasi, salah satunya juara kedua MTQ Mujawad Kabupaten Pidijaya. Kepada Tunku Muhammad Afdal, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما
dilanjutkan dengan salawat. Hadirin dimohon berdiri. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh dipimpin oleh Rifda Rana Adlia. Bumo Acehnya kena baraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia.
Sewu makmungan megah Sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengibaran bendera MTQ oleh Purna Paskibra Kabupaten Pidie diiringi Mars MTQ.
Hadirin yang berbahagia, yang baru saja menyelesaikan tugasnya, beliau bernama Teguh Rasha Satria sebagai Komandan Kelompok, Adila Haikal sebagai Pembentang, Muhammad Aditya Arkamsyah sebagai Pengulur, dan Muhammad Ghazi Al-Ghifari sebagai Penggerek, dan Musril Mubarak beserta Fajar Lutfi sebagai anggota. Mereka merupakan Purna Paskibra Kabupaten Pidie tahun 2025. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Abdullah SE, kami silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Seluruh rangkaian kegiatan milad Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Wilayah 1 PD dan PD Jaya yang ke-56, yang ke-58 dapat terselenggara dengan baik. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah beserta keluarga. Yang kami muliakan Abon Dilangin selaku Sekjen Pusat YPI Darussaadah Aceh beserta keluarga. Kemudian pimpinan wilayah 1 YPI Darussaadah Aceh Abon di Blang Ibu beserta seluruh jajarannya. Penghormatan juga kepada para pimpinan YPI Darussaadah Aceh baik cabang As-Sajadi serta Maktab Israfi. Selanjutnya penghormatan kami kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Kemudian yang kami muliakan Bapak Bupati PD Jaya serta seluruh Pikopindah. Kemudian yang kami hormati Kapolres PD Jaya atau yang mewakili Kabak SDM. Kemudian Kapolres PD atau yang mewakili. Kemudian Kodim 0102 PD yang kami muliakan dan juga Pabung. Kemudian yang kami muliakan Bapak Kapolsek Bandar Baru, kemudian Bapak dan Ramil Bandar Baru yang sudi kiranya hadir. Kemudian penghormatan saya kepada Imu Mukim dalam Kecamatan Bandar Baru dan juga kepada seluruh Bapak Kesi dalam Kecamatan Bandar Baru, para ulama dan tokoh masyarakat, para tamu undangan, Dewan Guru, serta seluruh peserta musabakah tilawatil Quran yang kami muliakan. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemuda Gampung Kaya Raya secara khusus dan kemukiman Nyung pada umumnya yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras serta pengabdian yang luar biasa dalam menyukseskan kegiatan ini. Sejak 1 bulan sebelum pelaksanaan hingga menjelang hari puncak, mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran demi kelancaran seluruh rangkaian acara. Semoga segala keikhlasan, pengorbanan, kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh pahala dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan milad Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Wilayah 1 dan PD Jaya yang ke-58 sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia atas amanah yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan milad ini berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah, khususnya bab 3
pasal 3 huruf B serta keputusan Rapat Pimpinan Wilayah 1 yang dilaksanakan pada milad tahun 2024 yang di YPI Darussaadah Aceh As-Sadaji Jim Jim yang menetapkan lokasi penyelenggaraan milad tahun 2026 di YPI Darussaadah Aceh As-Sajadi Kaya Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan yang terlaksana merupakan implementasi dari keputusan organisasi yang telah disepakati bersama. Kegiatan milad diselenggarakan selama 5 hari 5 malam dengan berbagai cabang perlombaan keagamaan yang bertujuan meningkatkan kualitas intelektual, spiritual, dan kompetensi santri. Cabang yang diperlombakan meliputi 1. Musabakah tilawatil Quran, 2. Pidato 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Aceh, dan juga bahasa Indonesia. 3. Syahril Quran. 4. Tafsir Al-Quran dalam bentuk nazam karya Abuya Tepin Raya. Yang kelima, Qiraatul Kutub. Yang keenam, Fahmil Quran ataupun cerdas cermat Al-Quran. Kegiatan ini diikuti oleh 40 unit dayah dari keseluruhan 53 unit Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah yang berada dalam wilayah 1 PD dan Pidijaya. Selain menjadi ajang kompetensi 2 tahunan, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis sebagai media silaturahmi antar pimpinan, guru, santri, alumni dan seluruh keluarga besar YPI Darussaadah. Di samping itu, pelaksanaan milad menjadi sarana evaluasi terhadap proses pendidikan, pembinaan karakter dan pelaksanaan program penjabaran selama 2 tahun terakhir. Hadirin yang kami hormati, dalam penyelenggaraan kegiatan ini, total anggaran yang digunakan mencapai kurang lebih 650 juta. Adapun sumber pembiayaan berasal dari 1. Bantuan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh melalui Dana Pokok Fikiran atau POKIR Tunku Haji Anwar Ramli SPD MM yang disalurkan melalui tender. Perlu kami sampaikan bahawa bantuan pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada panitia, melainkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan barang. Oleh karena itu, panitia hanya bertindak sebagai pengguna ataupun user dan penerima manfaat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Adapun bantuan tersebut difokuskan pada A. Pengadaan dekorasi panggung utama dan sistem tata suara. Kemudian B. Trofi ataupun piala dan honorium Dewan Juri. Kemudian 2. Kontribusi pendaftaran dari unit-unit YPI Darussaadah Wilayah 1. 3. Partisipasi lembaga pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Bandar Baru. 4. Bantuan dari Bupati PD Haji Sarjani Abdullah MH. Kemudian bantuan dari Dinas Pendidikan Pidijaya. Kemudian bantuan dari Dinas Pemerintahan Pidijaya. 6. Donasi dari Ansar Darussaadah, para simpatisan serta masyarakat. 7. Bantuan konsumsi dari masyarakat Kecamatan Bandar Baru berupa penyediaan makanan 3 kali sehari yang apabila dikompensasikan ke dalam nilai ekonomi diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta. Seluruh dukungan tersebut
merupakan bukti nyata semangat kebersamaan, kepedulian dan tanggungjawab kolektif dalam menunjukkan pendidikan Islam serta menjaga eksistensi Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah. Panitia juga memberikan hadiah hiburan kepada peserta lainnya sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi mereka dalam menyukseskan kegiatan ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, fikiran, materi maupun doa. Semoga seluruh amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya, diberikan keberkahan rezeki, kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, para pemuda, masyarakat, aparatur pemerintah, unsur keamanan, para donatur Dewan Guru, serta seluruh pihak yang telah bekerja tanpa mengenal lelah demi terselenggaranya kegiatan ini dengan aman, tertib, lancar dan sukses. Sebagai manusia, kami menyadari bahawa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan maupun kekurangan yang terjadi selama proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan milad Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Wilayah 1 PD dan PD Jaya yang ke-58. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur Aceh atau pejabat yang mewakili agar berkenan kami mengharapkan kepada Bapak Bupati PD Jaya agar berkenan membuka secara resmi acara musabakah tilawatil Quran dalam langkah milad Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Wilayah 1 PD dan PD Jaya yang ke-58. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib selanjutnya, sambutan pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Kepada Abun kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mantang nepe panjang umur kitanya sehingga kitanya ka berada dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, dan juga kaliah kitanya puasa Tasu'a dan Asyura, malah na yang tambah uronyo lom si urod. Alhamdulillah sangat berbahagia kitanya karena so yang puput kebajikan di dalam bulan Muharram akan melipat ganda pahalanya, dan juga so yang puput maksiat di dalam bulan Muharram akan gelipat ganda siksanya. Mudah-mudahan getanyo yang kadruk kena malamnya mandum urang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyukseskan milad Darussaadah yang ke-58-nya adalah perbuatan yang mulia yang akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat sejahtera hana dua cid getanyo kirim kepada panghule getanyo, Nabi yang paling raya mukjizat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana nabi lain yang dapat menandingi mukjizat Nabi kitanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in dan tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kamu muliakan, kepada orang cik kitanya, ayahanda rohani kitanya, yaitu ayah selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh beserta dengan seluruh jajaran dan keluarganya sekalian. Dan juga yang kita muliakan kepada orang cik kitanya di PD Jaya, yaitu ayah yang kita kun tapi ayah si piben kun meku kan adab ayah madan kun ya menan, yaitu Bapak Bupati kitanya, semoga sehat walafiat dapat kebimbing kitanya sampai masa jabatan dronenyan ke arah yang neridai li Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami hormati kepada seluruh Forkopimda Plus Kabupaten PD Jaya. Han dah sebut saboh kali ketebut Pak Camat Bono. Menan Pak Wadi Forkopimda Plus kami mandum ya nah. Mudah-mudahan nyan para pimpinan Kabupaten PD Jaya juga sehat walafiat, pegat PD Jayanya lubeh god singa hoga. Kemudian juga yang kamu muliakan kepada mandum unsur pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh, baik pimpinan wilayah, daerah, kemudian pimpinan cabang,
pimpinan Asjadi, dan pimpinan Maktab Isyrafi, baik yang telah hadir kemari maupun di mana saja berada. Kemudian yang kami muliakan kepada Bapak Muspika Kecamatan Bandar Baru yang senantiasa menyukseskan acara Milad Darussadah yang ke-58-nya. Dan juga yang kami muliakan kepada Bandung, para mukim dalam kemukiman Bandar Baru, para kecil dalam kemukiman Bandar Baru, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang telah ikut serta menyukseskan Milad Yayasan Pendidikan Islam Darussadah yang ke-58. Kemudian juga terima kasih banyak kami aturkan kepada para donatur, para ansar Darussadah, simpatisan Darussadah yang telah bekerja keras membantu material dan spiritual demi untuk lancarnya acara Milad Darussadah yang ke-58. Dan juga penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk menyukseskan acara Milad Yayasan Pendidikan Islam Darussadah Aceh. Mudah-mudahan getanya mandum neberi li Allah Subhanahu wa taala kesenangan dunia dan akhirat, dan selamat iman bejit getanya mandum ke asal syurga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kamu ingin memperkenalkan Darussadah kepada tungku-tungku Bandung yang bahwa Darussadah yang ikut musyawarah malamnya lebih kurang 50 unit Darussadah yang terdiri dari Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Di Pidi Jaya lebih kurang Bapak Putih 25 buah Darussadah, dan juga di Pidi lebih kurang 25 Darussadah. Kena berkumpul Bandung selama 5 malam dengan tujuan adalah untuk silaturahim, untuk saling kenal mengenal antara pimpinan dengan pimpinan Darussadah, santri dan santriwan Darussadah sesama santri dan santriwan, dan juga panitia-panitia Darussadah untuk saling kenal mengenal. Nyo ke tujuan ulang tahun Darussadah yang akan kita pegat musabakah tiap tahun. Tapi menyetun ganji tak pegat di kabupaten ataupun di wilayah masing-masing. Lagi tahun genap, tahun genap tak pegat di wilayah masing-masing. Menyetun ganji akan musaho Bandung Darussadah ban seluruh Aceh, malah di luar Aceh yang jumlah ji nasir tu 25 unit Yayasan Pendidikan Islam Darussadah. Kami mohon dukungan dan kamu lagi doa bak hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat Bandung mendoa siat Darussadahnya bersemakin jaya sesuai dengan logo yang nepegat li al-mukarram abuya di depan raya Allahumma fillahu, logo ji kepegat nyanpat bak pedium na logo ibat tengah-tengah ji Jabal Nur yang necok sempena le Abu Jabal Nurnyan tinggi menan bertinggi Darussadah. Jabal Nurnyan adalah sebagai gunung yang kokoh yang kuat menan berkuat Darussadah. Kemudian Jabal Nurnyan dikeliling li bungong imawo. Bungong mawo yang warna merahnya 17 boh. Nyan adalah ibarat kepada getanya urang Darussadah si uro si malam 17 rakaat hanjit tinggai. Bak miup nyan na bungong imawo 2 boh ya raya-raya. Yang bungong imawo nyan adalah yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Teman kepe kepakai bung imawo nyan. Bak sabah huro londuan wate londu dengan al-mukarram abuya.
lon tajang ba abu paken abu buh nyan bungong imawo nepegah le abu lage bungong imawonyo harum semerbak menan ke beharum daru saadah lage harum bungong mawo menan beharum daru saadah nyan sempena. Maka kamu leke doa ba urang si kamu hadirin hadirat yang berbahagia pat manteng yang narone yang kadang-kadang anu ro negalom neju holain neme kena bak kamu darusada. Insyaallah kamu darusada akan menerima anu ro walaupun anu ro negasian. Maka kamu jamun besan le Abu Broji tanyo bah tak terima urang-urang gasian laju be hana di doho jabut urang gasian. Dayah gop kabih terima urang kaya mendum tanyo terima urang-urang gasian. Maka oleh karenanya nyo kamu mantang menerima murid baru neme laju akan kamu terima walaupun roh dalam keadaan gasian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Darussadah naga pegat sikula li almarhum Abu Barjih Jamun. Wate ne pegat sikulanya li Abu Jamun dikun ke Abu Legop. Tunggu Muhammad Ali diberiaka sikuler kage putameng sikula lam dayah. Watanya ni kamu kai lergi gelenyung mendengar kahanyi melapor ba Abu gop ikun dum gedayong dayah-dayah hari lain pu ikun ipegah Abu kata kuler putameng sikula lam dayah. Ne jawab le Abu ba watanya awak kenyan galom mupum ate mupum tajam ji ngen getanyo kena Abu. Alhamdulillah uranyo katruk lagi Abu pegah kata jam urangnya ngen Darussadah. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena demikian getanyo Darussadah bemupum degekeun Darussadah nyankan di depan raya. Degekeun Darussadah nyan adalah menjebar seluruh Aceh yang jumlah di Bandung sirtu 55 boh ranting cabang dan maktab isyrafi. Yang mandum Darussadah nyan di seluruh Aceh terdiri daripada pimpinan pusat di depan raya, kemudian pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting atau pimpinan isyrafi bertingkat. Kemudian hadirin yang berbahagia, kepelam Darussadah kepegat sikula. Jamun kamu menancit yang ba almarhum abuya, nejawab le abuya, getanyo urang dayah benar sikula. Sabab getanyo urang dayahnyo yang kena akhirat. Jak sikula ngana dunia. Dunia bak getanyo urang mukmin nyan lagi lalat bak ming darah baru nekeun labu. Tanyo dua rodru kacarang dabut tapi hai pakai bocah kurubah gara-gara hana lalat. Hana dajak sikula. Maka tak pedang sikula. Jak sikula bo lalat bak ming darah baru. Nyan untuk ngan mentamah laga darah baru. Ngan mentamah laga kita orang mukmin benar jak sikula benar titel. Maka orang Darussadah jino kala dalam pejabat kaji ke DPR, kaji ke bupati, kaji ke guru dan lain sebagainya. Nyo mandum berkat doa Al-Mukarram Abuya di Tebet Raya selaku pendiri Darussadah dan berkat doa kita nyo mandum. Maka sigatru kamu laki kepada masyarakat yang katruh kena dan yang hanatruh berdoa kepada kamu Darussadah mandum berbahagia dunia dan akhirat dan Darussadah bermutamahkan lagi Jabal Nur, bermutamah tinggi lagi Jabal Nur dan bermutamah harum lagi bunga mawar. Mudah-mudahan Darussadahnya han akan gadah mia gelem kiamat dunia. Karena wate kamu tanjang ba Al-Mukarram Abu kepe Abu pegat lagi Darussadah supaya ngat be mati sampai kiamat dunia. Nah so sambung. Hana lelun tinggal na orang lain sambung. Hana le orang lain na orang lain sambung sampai kiamat dunia na orang sambung Darussadah. Dan Darussadah han bangkrut, han mati menyegalam abih orang Islam. Nyan menan nepegah le almarhum Abu tayang mendoa kepada almarhum beluah kubu dan bejit ke asal surga. Kemudian kamu harapkan kepada Bapak Bupati Pidijaya, Ubena Darussadah
yang na di dalam Kabupaten Pidijaya nyo tulung Bapak Bupati perhatikan kahai nebantu belain nebantu dengan doa Pak Bodi. Semoga Darussaadahnya tetap jaya, tetap kokoh dan tetap menjulang tinggi, tetap harum bak bunga mawar. Dan akhirnya kami harap kepada Bapak Bupati Pidijaya untuk memberi arahan dan membuka acara musabakah tilawatil Quran Darussaadah Aceh yang ke-58. Hanya demikian dari kami selaku Sekjen Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran ke-58 Darussaadah Aceh oleh Tunku Dr. Zulfatli MA. Kepada Tunku kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izinkan pada kesempatan ini kami ingin membacakan surat keputusan pimpinan wilayah 1 YPI Darussaadah Aceh. Surat keputusan pimpinan YPI Darussaadah Aceh wilayah 1 Pidijaya dan Pidijaya nomor 004 garing K titik 1 garing milad titik 58 garing 007 titik 3 garing 6 garing 2026 tentang penetapan Dewan Hakim MTQ dalam rangka milad YPI Darussaadah Aceh wilayah 1 Pidijaya dan Pidijaya. Pimpinan YPI Darussaadah wilayah 1 Pidijaya dan Pidijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Dewan Hakim MTQ dalam rangka milad YPI Darussaadah Aceh wilayah 1 Pidijaya dan Pidijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Dewan Hakim MTQ dalam rangka milad YPI Darussaadah Aceh wilayah 1 Pidijaya dan Pidijaya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertanggung jawab dalam mengamati, menilai dan memutuskan pada setiap tampilan peserta pada MTQ
dalam rangka milad YPI Darussaadah Aceh Wilayah 1 PD dan PD Jaya tahun 2026. Ketiga, Dewan Hakim MTQ dalam rangka milad YPI Darussaadah Aceh Wilayah 1 PD dan PD Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan YPI Darussaadah Aceh Wilayah 1 PD dan PD Jaya. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kaya Raya pada tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan 16 Juni 2026 Miladiah. Pimpinan Wilayah 1 PD dan PD Jaya Tengku Mustafa M. Yahya ditandatangani. Lampiran keputusan pimpinan Wilayah 1 PD dan PD Jaya sebagai berikut. Bidang perlombaan tilawah cabang Dewan Hakim Tengku T. Junawar Darussaadah Pusat, Tengku Haji Muhammad Ali Gemuruh, Tengku Fadli Agus Salim Langgin, mimbar utama atau di masjid. 2. Tilawah Asjadi Dewan Hakim Tengku Israruddin Gemuruh, Tengku Mashkur Jerong Pante, Tengku Iswar Alu, mimbar 2 atau halaman Dayak. Tilawah tingkat maktab Israfi Dewan Hakim Tengku Zikrillah Lancuk, Tengku Ruslan Lok Ketapang, Tengku Nazriyadi Faradis, mimbar 3, lapangan bola voli. Pidato Bahasa Indonesia Cabang Dewan Hakim Tengku Mukhlis Penalom 2, Tengku Iskandar Menasah Balai, Tengku Muhammad Ademar Blangkrung, mimbar utama masjid. Pidato Bahasa Indonesia Asjadi Tengku Mashkuri Peduk, Tengku Israruddin Blang Ibuh, Tengku Bukhari Langgin, mimbar 2, halaman Dayak. Pidato Bahasa Indonesia Israfi Dewan Hakim Tengku Hasbawi Kaya Raya, Tengku Mustawar Blang Ibuh, Tengku Awis Al-Karnain Blang Ibuh, mimbar 3, lapangan voli. Pidato Bahasa Inggris Cabang Asjadi dan Israfi Dewan Hakim Tengku Asraf Darussaadah Pusat, Tengku Mawardi Darussaadah Pusat, mimbar utama masjid. Pidato Bahasa Arab Cabang Dewan Hakim Tengku Bunyamin Padang Tiji, Tengku Razali Darussaadah Pusat, mimbar utama masjid. Pidato Bahasa Arab Asjadi dan Israfi Dewan Hakim Tengku Abdul Hadi Darussaadah Pusat, Tengku Hulaimi Darussaadah Pusat, mimbar 3, lapangan voli. Pidato Bahasa Aceh Cabang Tengku Ansari Parucet, Tengku Muhammad Idra Blang Ibuh, Tengku Ridwan Jatunong, mimbar utama masjid. Pidato Bahasa Aceh Asyadi Tengku Muhammad Gade Cat Rapai, Walid Ridwan Blang Sukun, Tengku Muhammad Fazil Pante Raja,
Mimbar 2, halaman Daya. Pidato Bahasa Aceh tingkat Maktab Israfi, Dewan Hakim, Tengku Marzuki Gaki Halimon, Tengku Amwal Darussaadah Pusat, Tengku Muhammad Wali Kaya Raya, Mimbar 3, lapangan voli. Syarhil Quran, Dewan Hakim, Tengku Ruslan Darussaadah Pusat, Tengku Zulkarnaini Lok 2, Tengku Fadlullah Jijim, Mimbar Utama Masjid. Syarhil Quran tingkat Asjadi, Tengku Nanda Utun Bayu, Tengku Muksalmina Darussaadah Pusat, Tengku Mashkuri Bedua, Mimbar 2, halaman Daya. Syarhil Quran tingkat Maktab Israfi, Dewan Hakim, Tengku Ismar Langgin, Tengku Ahmad Zulfa Darussaadah Pusat, Tengku Rizki Maulana Jerat Mayang Darussaadah Pusat, Mimbar 3, lapangan voli. Nazam Al-Quran, cabang, Dewan Hakim Tengku Nazaruddin Abu Zar, Tengku Ahsanin Takwim Darussaadah Pusat, Tengku Muhammad Dayyan Nas Amud, Mimbar Utama Masjid. Nazam Al-Quran tingkat Asjadi, Tengku Syahrizal Tepin Raya, Tengku Zubaidi Lutung, Tengku Rizki Maulana Darussaadah Pusat, Mimbar 2, halaman Daya. Nazam Al-Quran tingkat Maktab Israfi, Tengku Muhammad Dauzi Darussaadah Pusat, Tengku Abdul Muttalib Darussaadah Pusat, Tengku Zainunis Darussaadah Pusat, Mimbar 3, lapangan voli. Qiraatul Kutub Cabang atau I'anatul Talibin, Dewan Hakim Tengku Mahiddin Tampuy atau Gure, Tengku Ashraf Utun Bayu, Tengku Muhammad Darussaadah Pusat, Mimbar Utama Masjid. Qiraatul Kutub Asjadi atau Kitab Al-Bajuri, Tengku Abral Darussaadah Pusat, Tengku Mizannas Amud, Tengku Shibran Malashi Darussaadah Pusat, Mimbar 2, halaman Daya. Qiraatul Kutub tingkat Israfi atau Matan Takrib, Tengku Abdul Hakim Al-Majdi Darussaadah Pusat, Tengku Yusril Ahza Darussaadah Pusat, Tengku Hafidh Rahmatika Darussaadah Pusat, Mimbar 3, lapangan voli. Dewan Hakim Lampu, Tengku Alfi Syahril Darussaadah Pusat, Tengku Arzabili Darussaadah Pusat, Mimbar Utama Masjid. Dewan Hakim Lampu, Tengku Fahmi Kaya Raya, Tengku Muhammad Akil Kaya Raya, Mimbar 2, halaman Daya. Dewan Hakim Lampu, Tengku Muhsinin Darussaadah Pusat, Tengku Muhammad Al-Farisi Darussaadah Pusat, Tengku Muhammad Daifan Darussaadah Pusat, Mimbar Utama Masjid. MC Tengku Muharram Paru, Tengku Sibratullah Kaya Raya, Mimbar 2, Daya, halaman Daya. MC tingkat Israfi, Tengku Aris Munandar Darussaadah Pusat, Tengku Noval Darussaadah Pusat, Mimbar 3, lapangan voli. MC tingkat cabang, Tengku Muhammad Daifan Darussaadah Pusat, Tengku Muazzil Kaya Raya, Mimbar Utama Masjid. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada seluruh Dewan Hakim yang telah disebutkan tadi untuk dapat langsung menuju ke panggung. Sekali lagi kepada seluruh Dewan Hakim yang telah dibacakan oleh Tunku tadi, kami persilakan langsung menuju ke panggung dan kami mohon untuk dapat berdiri 3 baris. 1 baris untuk cabang dan 1 baris untuk Asjadi, 1 baris untuk Isyrafi. Kami persilakan dan dibantu oleh tim dari EO MBA Corporation. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh Dewan Hakim untuk barisan yang pertama Dewan Hakim tingkat cabang, di barisan yang kedua Dewan Hakim tingkat Asjadi, di barisan yang ketiga tingkat Isyrafi. Selanjutnya, pelantikan dan pembacaan ikrar Dewan Hakim yang akan dilantik oleh pimpinan wilayah 1. Kepada Abun kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Wilayah 1 Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh akan melantik dan mengukuhkan Tengku-Tengku sebagai Dewan Hakim pada musabakah tilawatul Al-Quran dan musabakah-musabakah yang lain dalam rangka milad yang ke-58. Namun sebelum saya melantik dan mengukuhkan Tengku-Tengku, ingin saya pastikan apakah Tengku-Tengku sudah siap untuk dilantik. Alhamdulillah, dengan kesiapan Tengku-Tengku, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026
saya melantik dan mengukuhkan Tengku sebagai Dewan Hakim pada musabakah tilawatil Al-Quran dan musabakah-musabakah yang lain dalam rangka milad yang ke-58. Dengan harapan Tengku dapat menjalankan tugasnya menurut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Dengan harapan Tengku tidak membeda-bedakan antara satu peserta dengan yang lainnya, agar bisa mendapatkan peserta-peserta yang berkualitas. Akhirnya, dengan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Tengku dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian pelantikan pengukuhan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada Tengku untuk menjalankan tugasnya. Akhirnya saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon kepada Abun untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen. Dan juga untuk mengabadikan momen kami undang Bapak Bupati, Kabid Dinas Dayah, Pimpinan Dayah dan juga Ketua Panitia untuk dapat bergabung ke panggung. Sekali lagi kami undang Bapak Bupati Pidijaya, Kabid Dinas Dayah dan juga Pimpinan Dayah beserta Ketua Panitia Pelaksana. Kami persilakan segera ke panggung. Kita akan berfoto sekali dengan seluruh Dewan Hakim. Baik, kepada Bapak Bupati, Kabid Dinas Dayah, Pimpinan Dayah, Ketua Panitia dan juga seluruh Dewan Hakim, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, untuk Bapak Bupati mohon tetap di tempat. Tertib selanjutnya, sambutan Bupati Pidijaya kepada Bapak Haji Sibral Malasi MA Esos ME. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadat ubud suwa. Waalaikumsalam ji. Dari Ulegli tajak kena Bandar Baru. Panjang lapah tajak. Payah dah ulang lom. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meri rame Darussadah. Mia bunaw ka meri breya bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dan kita berkumpul di komplek masjid yang kita banggakan ini, yaitu untuk mengikuti acara kegiatan musabaqah tilawatil Quran dan memperingati milad ke-58 Yayasan Pendidikan Islam Darussadah Aceh. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini sampai terakhir di malam puncak penutupannya, semoga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita sudah menikmati sampai saat malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin. Yang kami hormati pimpinan pusat YPI Darussadah Aceh, yang mulia guru kita Tunku Muhammad M. Ali Irsyad beserta keluarga besarnya, Bapak Dandim 0102 PD Jaya ataupun yang diwakili oleh Pak Bung, Bapak Kapolres PD Jaya ataupun yang diwakili Bapak Kapolres PD yang diwakili oleh Bapak Wakapolres, Sekjen YPI Darussadah Aceh Abun Dilangging, Kadis Pendidikan Daerah Aceh ataupun yang mewakili, Ketua MPU PD Jaya ataupun yang diwakili oleh Walidi Pantiraja, Bupati PD ataupun yang mewakili, pimpinan wilayah 1 YPI Darussadah PD dan PD Jaya beserta keluarga besar dan jajarannya, tokoh masyarakat Kabupaten PD Jaya, juga putra asli Bandar Baru,
yaitu mantan Wakil Bupati Pidijaya, Bapak Haji M. Yusuf Ibrahim, juga sepengetahuan saya juga sebagai panitia, mantan Wakil Bupati Pidi, Bapak Haji Riawan SE, para asisten dan kepala SKPK Pidi dan Pidijaya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, yang sudah hadir menyempatkan diri pada malam yang berbahagia ini. Ketua PMI Pidijaya, para muspika, Bapak Camat, Bapak Deramil dan Kapolsek beserta seluruh jajaran dalam pemerintah Kecamatan Bandar Baru yang sudah membantu keamanan dan meluangkan waktunya untuk menyukseskan acara MTQ Darussaadah pada malam yang berbahagia ini. Seluruh pimpinan Darussaadah dalam Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena tadi menurut laporan panitia lebih kurang ada 68 Darussaadah yang berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Karena kalau sempat saya baca satu persatu sampai subuh nanti belum selesai. Para kesi, perangkat desa, khatib, masjid, serta pimpinan dayah dan balai pengajian dalam Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Pidi. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Para tamu undangan sekalian yang kami muliakan juga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan serta para wartawan media cetak dan media elektronik yang sudah bersedia meliput kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama kami atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya insya Allah sangat mendukung terhadap kegiatan MTQ antara Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang sudah berlangsung pada malam yang berbahagia ini dan juga milad ke-58 Darussaadah Aceh yang kita banggakan bersama. Semoga kita mendoakan bersama seperti yang disampaikan oleh Abun tadi untuk dayah Darussaadah Aceh, semoga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Darussaadah Aceh terus berkembang dan menjadi pelopor keagamaan sampai di masa akhir zaman nantinya. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan yang serupa ini juga bisa terlaksana terus dijalankan oleh Darussaadah Aceh ataupun mungkin tempat-tempat pendidikan keagamaan lain yang memang bisa memberikan kontribusi serta akhlak mulia yang memang kita karena mencintai Al-Quran, insya Allah dengan keberkahannya kita semoga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, perjalanan 58 tahun Darussaadah Aceh yang kita ketahui bersama pada malam yang berbahagia ini bukan waktu yang sangat singkat, tetapi ini adalah umur Darussaadah lebih tua daripada umur saya. Hari ini Darussaadah Aceh yang kita ketahui bersama berumur 58 tahun yang memang sungguh sangat luar biasa dan sudah melahirkan para guru-guru kita yang tercinta dan yang kita banggakan di semua daerah yang sudah menciptakan para kader-kader Qurani dan para guru-guru kita yang terhormat dan yang memimpin para generasi-generasi kita di setiap pelosok Aceh dan di setiap daerah Kabupaten Pidi dan Pidijaya. Karena kenapa hari ini terjadinya Pidi dan Pidijaya?
karena Pidijaya lahirnya dari ibunya adalah Pidi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pidi adalah abang kita yang tertua. Kalau memang nanti mungkin ada Pidi-Pidi selanjutnya, itu adalah adik dari kita Pidijaya. Mudah-mudahan Pidi ini bisa terus bertahan, tidak ada Pidi yang ketiga di antara Pidijaya. Karena kalau memang sudah ada adik yang ketiga, biasanya abang yang pertama juga sudah pangling daripada kita sebagai adik yang pertama. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan guru-guru kami yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah dengan adanya ilmu yang para guru kami yang mencetuskan kepada kami dan para generasi yang ada saat ini. Insya Allah mudah-mudahan kami juga mendoakan kepada seluruh para pimpinan lembaga Darus Saadah sebelumnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kita menjadi amal yang soleh, menjadi tebusan di yaumil mahsyar kelak nantinya, dan menjadi amal jariah beliau untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Darus Saadah Aceh yang sudah melaksanakan kegiatan MTQ di tingkat Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang kita banggakan bersama ini. Mudah-mudahan kegiatan musabaqah ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari juara, tetapi kita menjadikan sarana membentuk karakter generasi muda agar senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Pidijaya memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pendidikan keagamaan dan penguatan syiar Islam yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Aceh yang pada saat malam yang berbahagia ini. Kami yakin bahwa membangun daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik ataupun infrastruktur, tetapi harus seiring dengan pembangunan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berilmu dan berakhlakul karimah dan mulia di sisi manusia serta mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, kami berharap sinergi antara pemerintah, ulama, lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Dengan kebersamaan itulah kita akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam akidah, santun dalam akhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Islam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh abun kita dari Langging, karena pada saat itu yang mulia abun sudah pernah menyampaikan kenapa kita membuat pendidikan umum dalam daerah ini, yaitu karena disebabkan para tokoh-tokoh ulama yang keluar dari pesantren ataupun yang keluar dari daerah tidak sebagaimana yang dimimpi dan disampaikan kebanyakan oleh masyarakat, yaitu kalau memang tungku dan kalau memang abu itu harus pecinya berwarna coklat dan jalannya dengan sepeda yang kira-kira bisa patah di tengah jalan. Mudah-mudahan kita doakan dengan hadirnya para intelektual yang sudah ada penuh dengan ilmu agama dan juga diberkahi dengan ilmu pendidikan umum lainnya, sehingga para guru-guru kita yang akan lahir ke depan, sebagaimana yang abun sampaikan tadi, hari ini para generasi daripada Al-Qurani dan para santri dari pesantren dan dari daerah-daerah terkemuka di Aceh
hampir rata-rata menjadi pimpinan daerah, menjadi wakil gubernur Aceh, menjadi Bupati Pidijaya, yang menjadi para DPRK yang ada di Pidijaya, menjadi anggota MPU Pidijaya, dan luar biasa hari ini semua adalah kader dari pesantren dan dari dayah yang kita banggakan bersama. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala terus di setiap pendidikan dayah dan di setiap pesantren yang ada di Kabupaten Pidi dan Pidijaya khususnya dan Aceh pada umumnya akan melahirkan generasi-generasi Al-Qur'ani dan generasi-generasi yang intelektual dari pesantren dan ataupun dari dayah yang kita banggakan bersama. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama kepada seluruh para calon ataupun yang sudah memimpin saat ini. Semoga selalu mendapatkan lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada para peserta MTQ, kami berpesan agar mengikuti perlombaan ini dengan penuh semangat, keikhlasan dan sportivitas. Jadikan setiap ayat yang dilantunkan sebagai cahaya yang menerangi hati kehidupan. Menjadi juara tentu membanggakan, namun yang lebih utama adalah menjadikan pribadi yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang kami banggakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan milad dan MTQ ke-58 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh, memudahkan setiap langkah pengabdiannya serta menjadikan lembaga ini semakin maju dan semakin dicintai oleh rakyat masyarakat Pidi dan Pidijaya khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Mohon maaf Abun, ini untuk membuka acara kita serahkan kepada Kadis Dinas Dayah Aceh. Saya cuma memberikan sambutan aja pada kesempatan ini. Mohon maaf saya bacakan sebuah pantun dulu. Karena saya kalau belum berpantun itu belum menyelesaikan tugas sambutan saya pada saat yang berbahagia ini. Ke Aceh singgah membeli kurma, singgah sejenak di tanah mulia. Milad Darussaadah semoga ridha Allah mencetak generasi Qur'ani sepanjang masa. Satu lagi, tapi enggak ada yang jawab pantun nih saya lihat. Jawabnya cakep gitu. Ya, biar semangat saya baca pantunnya. Pergi ke kebun memetik pepaya, harum melati di tepi taman. Milad Darussaadah semakin berjaya, semoga berkah, berilmu dan beriman. Tapi biar ada mahlithi kajian. Demikian sambutan ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah kita mohon ampunan, sesama kita saling memaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Dinas Pendidikan Dayah Aceh sekaligus membuka acara ekstrakurikuler Milad dan MTQ ke-58 Darussaadah Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Kepada Bapak Effendi SAMN kami persilakan. Sambutan pembukaan kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terutama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat hadir di tempat yang paling berbahagia ini. Dalam rangka mengikuti acara pembukaan kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya tahun 2026. Salawat beruntaikan salam, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Aceh, ayah serta keluarga, yang terhormat Bupati Pidi Jaya, yang terhormat Bapak Asisten 1 Pidi Jaya, yang terhormat Sekjen YPI Darus Saadah Aceh, Abun serta keluarga, yang terhormat pimpinan wilayah 1 YPI Darus Saadah Pidi dan Pidi Jaya, yang terhormat MPU Pidi Jaya, yang terhormat mantan Wakil Bupati Pidi Jaya, Bapak Haji Muhammad Yusuf Ibrahim, yang terhormat mantan Wakil Bupati Pidi, Bapak Haji Iriawan SI, yang terhormat Kecik dalam Kecamatan Bandar Baru, yang terhormat seluruh pimpinan Darus Saadah dalam Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, yang terhormat Khatib Masjid dalam Kecamatan Bandar Baru, yang terhormat pimpinan Dayah dan Balai Pengajian dalam Kecamatan Bandar Baru, beserta pendamping, santri, dan para undangan yang kami muliakan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan Daya Aceh tahun 2026. Kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya ini dalam rangka menyediakan ruang bagi publik, bagi santri Daya Darus Saadah untuk mengekspresikan dan mengaktualisasi diri yang merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka milad dan MTQ ke-58. Adapun kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya tahun 2026 ini diselenggarakan oleh event organizer CEFI Muda Balia. Ini merupakan kegiatan pokok pikiran anggota DPR Aceh Tengku Anwar Ramli, Dapil Pidi dan Pidi Jaya. Yang diharapkan melalui kegiatan ini, pertama, akan meningkatkan kemampuan dan prestasi santri dalam bidang Al-Quran, keilmuan Islam, bahasa dan seni Islam. Yang kedua, menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, suportif, yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ketiga, mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas santri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan edukatif. Keempat, memperkuat kecintaan santri terhadap Al-Quran serta tradisi keilmuan Daya. Kelima, mendukung program pemerintah Aceh dalam penguatan pendidikan Daya dan pengembangan sumber daya manusia yang Islami, unggul, dan berkarakter. Yang keenam, terjadinya hubungan silaturahmi antara sesama santri dan daya masyarakat. Kami berterima kasih pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Santri Daya Darus Saadah Sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya ini mendapat sambutan hangat yang luar biasa
dari pimpinan Dayah Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, untuk masyarakat serta semua peserta yang hadir dengan penuh semangat dan antusias serta optimisme yang luar biasa. Kegiatan ekstrakurikuler santri Dayah dari Darussaadah Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya ini dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Juni 2026 yang diperlombakan untuk santri putra dan putri Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya sebanyak 700 orang dari 39 cabang Dayah Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Pada hari ini kami ucapkan selamat kepada jajaran Dewan Hakim yang bekerja sepenuh hati dan telah meluangkan waktu untuk menjadi juri yang amanah, penuh integritas, profesionalisme, dan bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang memenuhi rasa keadilan kepada seluruh peserta ekstrakurikuler santri Dayah Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya tahun 2026. Kepada seluruh santri, para pimpinan Dayah yang kami muliakan, mari kita manfaatkan momentum ekstrakurikuler santri Dayah Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam rangka memberi kabar kepada dunia bahwa santri Aceh khususnya Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh ada dan akan ada di negeri ini sepanjang zaman. Santri Aceh bukan hanya berkhidmat kepada agama tetapi juga berkontribusi untuk negeri. Kami berharap setiap peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kebersamaan, dan menampilkan karya serta kemampuan dengan penuh dedikasi. Ingatlah, kemenangan sejati bukan hanya pada piala atau hadiah, melainkan pada pengalaman berharga dan pelajaran yang akan menemani perjalanan hidup Anda. Teruslah berusaha, berikan yang terbaik, dan jadikan perlombaan ini sebagai langkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Dengan demikian sambutan kami, terima kasih yang tidak bertepi kepada semua yang telah mau menyukseskan acara ini. Mohon maaf bila ada di berbagai hal tidak sempurna. Akhirnya dengan mengucapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ekstrakurikuler santri Dayah Darussaadah se-Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya tahun 2026 resmi saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon kepada Bapak untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah dan juga Bapak Bupati Pidi Jaya, Bapak Abdullah SE selaku Ketua Panitia dan juga pimpinan Asjadi Kaya Raya selaku tuan rumah. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Three, 2, 1, 0.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada malam yang penuh berkat ini, kami berkumpul di bawah naungan Darus Saadah yang kami cintai ini untuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara MTQ kami. Taburkanlah cahaya-cahaya Al-Quran kepada kami. Berikanlah keberkahan dan rahmat kepada kami semua, sehingga kami dapat merasakan manfaat dari acara musabaqah ini dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah musabaqah tilawatil Quran ini sebagai sarana untuk semakin menumbuhkan cinta kami kepadamu yang agung. Ya Allah, di antara kalimat-kalimat tauhid-Mu, kami memohon bimbinglah generasi muda ini agar menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa berpegang teguh kepadamu ya Allah, yang biasa berpegang teguh kepada Al-Quran, kalam-Mu ya Allah, dan jadikanlah mereka cahaya penerang di dunia dan akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami persilakan kepada tim dokumentasi. Baik, kami persilakan kepada Bapak untuk langsung kembali ke tempat. Pendidikan Islam mulia, pusat iPhone didirikan, iradah Tuhan di tepi
pin raya. Abu Falaki yang pun gerakkan tempat pilihan di Lampung Bala Imarah Sinan Rab dengan pekan meglongan jalan ban sisi lingkar Tepin raya yugo jajahan tempat cetakan alim ulama. segala hukum kenan putusan menan keban sejarah lama Sampo jina benata toban ubah pitan lagi yang kana tetap nangronyan tempat singgahan uring medagang pat-pat yang marhaban ya marhaban marhaban ya marhaban marhaban ya marhaban marhaban ya ضيف الكرام di asonanggro anak bangsawan teka kasihan kepada ulama Bandung urang kasaboh karang seakan-akan anak saboh mang di Asjadi ranting yayasan yang berquran kenan fon gebat telih di sinan kekirimkan ke cabang laju teman Darus Saadah mempertahankan syariat Islam di dalam dunia. Keperkuat iman ke Tuhan, kepedalam faham agama. Menentu tujuan Darus Saadah nyan faedah cabang gebuka bertabantu jalan yang indah supaya Allah ngebantu gata. Amin ya Majid, amin ya Allah, baligh ya Allah maqasidana. Harap kami bina ubah, masalah di dalam dada. Allah ya
مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام. Hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian defile ekstrakurikuler Milad dan Musabaqah Tilawatil Quran ke-58 Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh Wilayah 1 Pidia dan Pidijaya. Marilah kita sambut dengan penuh rasa bangga para kafilah yang akan memasuki arena defile. Dengan penuh rasa hormat, kita sambut kafilah yang pertama, kafilah Zaid bin Sabit. Kafilah Zaid bin Sabit merupakan kafilah wilayah Lamlo Tangsih, merupakan perwakilan Darussaadah wilayah 1 daerah 1 yang meliputi seluruh Darussaadah, cabang, Asjadi maupun Isyrafi yang berada di wilayah, mulai dari Kecamatan Sakti hingga Kecamatan Gempang. Pasti terlaksana. Kafilah ini terdiri dari Yayasan Pendidikan Islam Cabang Lutung Mane, YPI Darussaadah Cabang Tanjung Bungong Tangsih, YPI Darussaadah Asjadi Punalom 2 Tangsih, YPI Darussaadah Asjadi Gaki Alimon Tangsih, Maktab Isyrafi Darussaadah Blang Pandak Tangsih, YPI Darussaadah Cabang Gapui Indrajaya, Maktab Isyrafi Darussaadah Menasah Rapai Indrajaya. Dengan moto kafilah bersatu dalam ukhuwah, melangkah dengan iman, mengukir prestasi dengan kemuliaan Al-Quran. Selanjutnya, inilah dia kafilah Al-Aswad Ad-Duali. Memasuki arena defile kafilah Lumpang 31. Kafilah ini merupakan gabungan dari 3 dayah Darussaadah yang siap berlomba di Musabaqah Tilawatil Quran ke-58. Adapun dayah yang tergabung dalam kafilah ini, dayah Darussaadah Pusat Tepin Raya, SMAS Darussaadah Tepin Raya, SMP Darussaadah Tepin Raya, YPI Darussaadah Asjadi Dayah Guci, Maktab Isyrafi Babah Jurung Tepin Raya. Dengan moto kafilah dengan semangat Kung Fa Anzir, kami hadir berjuang, berprestasi dan mengharumkan nama Darussaadah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kafilah Nas bin Hashim. Kafilah Nas bin Hashim merupakan kafilah Gelombang 32. Kafilah ini terdiri dari 4 dayah Darussaadah yang hadir untuk menyemarakkan Milad dan MTQ ke-58. Adapun dayah yang tergabung, YPI Darussaadah Asjadi Pangmudanila Menasah Baleh, YPI Darussaadah Asjadi Jatunom, YPI Darussaadah Cabang Amud, dan Maktab Isyrafi Darussaadah Gumurung. Selanjutnya, kita sambut kafilah Yahya bin Yam'ah, meliputi kafilah Bandar Baru 1. Adapun dayah yang tergabung, Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Cabang Sago Langgir, SMA Darussaadah Langgir, SMP Darussaadah Langgir, YPI Darussaadah Asjadi Alua Bandar Baru. Berikutnya kafilah Irsyadiyah, meliputi kafilah Bandar Baru 2. Kafilah ini terdiri dari 3 dayah Darussaadah yang siap mengikuti seluruh cabang perlombaan. Adapun dayah yang tergabung, YPI Darussaadah Asjadi Kaya Raya, YPI Darussaadah Asjadi Blangkrum,
Maktab Isyrafi Darussaada Munasah Siren Bandar Baru. Selamat datang dan selamat mengikuti perlombaan. Kafilah yang terakhir, kafilah Al-Aliyah. Kafilah yang terakhir merupakan kafilah Bandar Baru 3. Kafilah ini merupakan gabungan dari 3 dayah Darussaada yang hadir dan penuh semangat untuk menyemarakkan syiar Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian defile kafilah, bilad dan musabaqah tilawatil Quran ke-58 Yayasan Pendidikan Islam Darussaada Aceh, wilayah 1 Pidia dan Pidijaya. Tertib selanjutnya, pembacaan doa oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidijaya. Kepada Walidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin ya khairal ghafirin. Allahumma akhris min qulubina kulla qadri lidunya wa kulla mahalli li khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi qadri hubbika fihi wa bi jahihi 'indaka wa farij 'anna ma nahnu fihi la nas'aluka raddal qada bal nas'aluka ludfa fihi bihaqqil qur'ani wa ma anzalta fihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu ila hadratin nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila immatil mujtahidin wa syuhada'i wa salihin wa ila min ahli silsilati min kulli tariqatil mu'tabarah wa ila syaikhina wa syaikhi masyayikhina wa ila man 'allamana wa ila man ajazana wa ila walidina wa ila syaikhina wa murabbina Abuya Syekh Muhammad Ali bin Irsyad wa usulihi wa furu'ihi
wa syaikhihi wa alaniyati annallaha yunawwir qulubana bi barakatihi wa yukarrim qulubana bi barakatihi wa yubarik hadzal makan bi barakatihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara pembukaan ekstrakurikuler Milad dan MTQ antar daerah wilayah 1 Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah Aceh yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Daya Aceh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada MBA Event Organizer yang telah mempersiapkan acara dengan lancar yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk tim MBA Event Organizer. Saya MC Firdaus selaku MC, mohon izin dan juga pamit undur diri. Hazanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organized by NBA Tour Professional Event Management.